તો ભાજપના ઉમેદવારો મતદારોને રીઝવવા અવનવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। ભાજપ ઉમેદવાર ધવલ પટેલના ચૂંટણી પ્રચાર માટે એક ગેમનો વિશેષ વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો। આ વિડીયો ગેમમાં કેરેક્ટરની જગ્યાએ ધવલ પટેલના ચહેરાવાળું કેરેક્ટર દર્શાવવામાં આવ્યું છે। મોબાઈલ દ્વારા રમાતી આ ગેમમાં વિકાસ અને જનકલ્યાણકારી યોજનાઓની માહિતી છે। ચૂંટણી પ્રચારની આ ગેમ અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહી છે। યુવા અને બાળકોને પણ સ્પર્શે તે હેતુથી બનાવેલી આ ગેમ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે। अन्य समाचार अमरेली थी प्रताप दुधातनी निलेश कुंभाणी ने खुली चीमकी। निलेश कुंभाणी ने गणाव्या गद्दार। निलेश कुंभाणी ने छेल्ला श्वास सुधी नहीं छोड़ू। हवे सूरत में कां तो प्रताप दुधात रहेशे कां तो ए रहेशे। कुंभाणी अने तेना टेकेदारोने ज्यां छुपाववुं होय ते छुपाई जाय। सूरत साथेनो मारो नातो छे। हूँ तमने मीडिया सामे खातरी आपूं के जीवन में मैं आ खातरी कोईने नथी आपी। कांग्रेस पार्टी नेताओं साथे पण मैं बात करी छे। कांग्रेस पार्टी आगेवानो साथे दिल्ली सुधी मैं कीधुं छे प्रताप दुधात शमशाने जाए त्यां सुधी ई सूरतना हळबंकाए जे आपणे गद्दारी करी एनी राख थई जाय तेने शमशाનમાં કેઈ હું એને મૂકવાનો નથી। પોતે લડાઈ લડવાનો આ એટલે કહું છું કે એને પીઠમાં ખંજર પ્રજાને માર્યું। कांग्रेस पार्टी ने नुकसान कर्યું છે સાથે સાથે પ્રજાને માર્યું। આ મીડિયા મારફત ઈ ત્રણ ટેકેદારો आ मीडिया मार्फत ई कांग्रेस नो उम्मीदवार तमारे ज्यां कोठी में भाजपनी आटमा हमताऊ ने हमताई जाजो। 7 तारीख पछी मारी लड़ाई चालू थाय। सूरत में का तमे रहे अने का प्रताप दुधात रहे तमने बतावीश कांग्रेस नी गद्दारी करवाथी परिणाम शुं आवे ई आवनार दिवसों में हूँ तमने न्यावीने बतावी। 7 तारीख सुधी अहींया आवेला बधा ज लोको लड़वानुं काम करे। नर्मदाना डेडियापाड़ाना करजी गामे आग लागवानी घटना। मकानमा आग लागता घर वखरी बळीने खाक। गाम सुधी फायर टीम न पहोंचता घर बळीने खाक थयुं। तो अचानक आग कई रीते लागी ते अंगे जानकारी सामे नथी आवी। मकानमा आग लागता घर वखरी बळीने खाक थई गयुं। तो गाम सुधी फायर टीम न पहोंचता घर बळीने खाक थयुं छे। डेडियापाड़ाना करजी गामे आग लागवानी आ घटना सामे आवी छे। महत्वनुं छे के फायरनी टीम त्यां पहोंची न हती जेना कारणे समग्र घर बळीने खाक थई गयुं हतुं। तो दृश्यों में जोई शकाय छे कई रीते आग लागी अने घरना ज लोको आग बुझावવાનો प्रयास पण करी रह्या हता परंतु फायर टीम त्यां पहोंची न हती जेना कारणे समग्र घर बळीने खाक थई गयुं हतुं। तो घर अने आसपासना लोको અહીં પાણીનો મારો ચલાવતા જોવા મળી રહ્યા છે। દીપક જોડાય છે ફોન લાઈન પર। દીપક, શું વધુ માહિતી છે? ફાયરની ટીમ પણ ન પહોંચી, સમગ્ર ઘર બળીને ખાક થઈ ગયું। डेडियापाड़ा तालुकाना जे करजी गाम छे आ करजी गाम डूंगर विस्तारमां आवेलुं छे। आ डूंगर विस्तारमां जे मकानो छोटा छवाया होय छे ज्यां अचानक आजे एक मकानमा आग लागी हती ने आग लागता जे आग एटली विकराळ स्वरूप धारण करी हती के जे मकान जे छे ए काचुं हतुं जेने कारणे बळीने खाक थई चूक्यो छे। वात खास ए करीए के जे डुंगराळ विस्तारोमां जे मकानो आवेला छे आ मकानो डुंगर विस्तारमां होवाने कारणे ज्यां फायर फाइटरो पण जई शकता नथी। हजू अमुक नर्मदा जिल्लाना एवा કેટલાક ગામો છે કે જ્યાં ડુંગરાળ વિસ્તારમાં આવેલા ત્યાં કનેક્ટિવિટી પણ નથી એટલે ફાયર ફાઇટરોને પણ જાણ ના કરી શકાય। એટલે જ્યાં કરજી ગામ છે કરજી ગામમાં મકાનમાં આગ लागता बळीने खाक थई जता हजे घर वखरी पण बળી चूकी छे। घर विखर થઈ ગયું છે। એટલે કહી શકાય કે જે ગામ લોકો જે છે એ પાણીનો મારો ચલાવતા હતા પરંતુ જે પાણી પણ ત્યાં ઘણા ઓછા માત્રામાં મળતા આગમાં જે મકાન છે બળીને ખાક થઈ ચૂકી છે। जी बिल्कुल दीपक, आभार समग्र माहिती बदल। साबरकांठा लोकसभा बैठक में समाविष्ट हिम्मतनगर विधानसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चूंटणी कार्यालयनो शुभारंभ करवामां आव्यो। राज्य सरकारना मंत्री बळवंतसिंह राजपूत द्वारा कार्यालयने खुल्लुं मूकवामां आव्युं। आ कार्यक्रममां राज्य सरकारना मंत्री बळवंतसिंह राजपूत, हिम्मतनगर धारासभ्य वीडी झाला, साबरकांठा जिल्ला भाजपना होद्देदारो सहित हिम्मतनगर विधानसभा मतक्षेत्रना भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओ मोटी संख्यामां उपस्थित रह्या हता। आ कार्यक्रम दरमियान राजपूत द्वारा साबरकांठा बैठकने 5 लाख करता વધુ મતોથી જીતાડવા કાર્યકરોને આહવાન આપવામાં આવ્યું। તદુપરાંત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીઓ બાબતે કાર્યકર્તાઓને માહિતગાર પણ કરાયા।
ત્યારે 5 લાખથી વધારે બેન અહીંથી જીતી અને સાબરકાંઠાની સીટ એ અમારી 400ની પાર ઉપરની જે સીટનું જે લક્ષ્ય છે એની અંદર ચોક્કસપણે અમે મોકલવાના છે. તો સાબરકાંઠાની હિંમતનગરની સર્વોદય હોટેલ ખાતે હર્ષ સંઘવીની આગેવાનીમાં ખાનગી બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં સંગઠન અને રાજપૂત સમાજના અગ્રણી હાજર રહ્યા. પહેલા તો સંગઠન બંને જિલ્લામાં ચાલુ અને પૂર્વ ધારાસભ્યો, બંને જિલ્લાના જિલ્લા પ્રમુખ, સાંસદ અને લોકસભાના ઉમેદવાર સાથે બેઠક કરી તો ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો સાથે પણ બેઠક કરી. સીધી ચર્ચા કરી હતી. બેઠક બાદ રમણલાલ વોરાએ કોંગ્રેસ પર આરોપ લગાવ્યો કે ક્ષત્રિયોના નામે કોંગ્રેસ આંદોલનો કરે છે. તો આ તરફ બાયડના ધારાસભ્ય ધવલસિંહ ઝાલાએ કહ્યું કે ડેમેજ કંટ્રોલ જેવું કંઈ નથી. આવનાર સમયમાં વિવિધ કાર્યક્રમો અને બેઠકના આયોજન માટે પણ બેઠક યોજાઈ હતી. જો કે તેમણે આડકતરી રીતે ક્ષત્રિયોમાં નારાજગી હોવાની વાતનો સ્વીકાર કર્યો. સાબરકાંઠા જિલ્લાની વાત કરીએ તો ત્યાં સુધી સાબરકાંઠા જિલ્લાના કોઈ ક્ષત્રિયો તરફથી ક્યારેય કોઈ હેરાન પરેશાનગી થઈ નથી. અને જ્યારે આખા રાજ્યમાં જ્યારે આ ચાલતી હોય ત્યારે અત્યારે હાલ તો કમનસીબી એવી છે કે ક્ષત્રિયોના નામે કોંગ્રેસ આંદોલન કરે છે. રાષ્ટ્રીય નેતાઓ આવવાના છે, એના અનુસંધાને કેવી રીતના આયોજન થાય, કેવી રીતના તાકાતથી મિટિંગ કરી શકાય, એના મનોમંથન અને એના આવનારા દિવસોનો પ્લાનિંગની ચર્ચા વિચારણા હતી. વિરોધ ચોક્કસથી ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળી રહ્યો છે. એનું દુઃખ પણ છે કે જે રીતે સામાજિક વાત હોય એ રીતે, પરંતુ એવું ક્યાંય મને લાગતું નથી. સાબરકાંઠા હોય કે ગુજરાતની 26માં એક સીટ તો બિનહરીફ થઈ છે અને 25 સીટો ચોક્કસથી ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતવાની છે. તો પોરબંદરમાં CR પાટીલે યોજી બેઠક. લોકસભા બેઠકના આગેવાનો સાથે બેઠક. લોકસભા ચૂંટણીને લઈને બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. તો તમામ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. CR પાટીલ દ્વારા બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. તો લોકસભા બેઠકના તમામ આગેવાનો સાથે આ મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરવામાં આવી છે, જેમાં મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા પણ કરવામાં આવી છે. તો હવે નજર કરીશું ટોપ 3 ન્યૂઝ પર. ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ સિંહના મોત મામલે તપાસ અહેવાલ રજૂ. હાઈકોર્ટે લીધો અધિકારીઓનો ધૂળો. અધિકારીઓએ કોઈ પગલાં ન લીધાનું કોર્ટનું અવલોકન. પાણી પુરવઠાની યોજના જોવા ગયેલા કલેક્ટર ફસાયા. નસવાડીના કાચા રસ્તા પર કલેક્ટરની કાર ફસાઈ. ટ્રેક્ટરની મદદથી કઢાઈ કાર બહાર. કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા વાડ્રા આવશે ગુજરાત. ધરમપુરના દરબારગઢમાં કરશે જનસભા. કોંગ્રેસ નેતા અનંત પટેલ માટે કરશે પ્રચાર.